మహోన్నత సర్వశక్తిమంతుడు దేవ పరిశుద్ధునికి స్తుతి శివంగల వాడివి సత్యుడు నా ప్రభా, ఈ సమయాన్ని బట్టి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. నీకు వందనాలు ప్రభా. నా తండ్రి గడిచినటువంటి నా తండ్రి 3 దినాలు నా ప్రభా నీ కృపచేత నా ప్రభా నా తండ్రి ఈ మీటింగ్స్ నీ కూడికిని ప్రభా మీరు ఏర్పాటు చేసిన విధానానికి నా ప్రభా నా తండ్రి నీ మహిమార్థమే జరిగించిన విధానానికి తద్వారా నా ప్రభా నా తండ్రి నీ మేలులు పొందుకోవడానికి నా ప్రభా నువ్వు చూపించినటువంటి నీ గొప్ప కృపను బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుని ఇచ్చినాం. ప్రేమగల తండ్రికి స్తుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఈ సమయంలో నా తండ్రి నిన్ను గణపరచడానికి నిన్ను ప్రభా స్తుతించి కొనియాడడానికి నా ప్రభా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు. నా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రభా గ్యాదర్ చేసినందుకు నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుని ఇచ్చినాం. దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. ఇంకను అనేక మంది రావాల్సి ఉండగా నా ప్రభా నా తండ్రి నీకు బిడ్డలేంటి వారిని ప్రభా మీరు తోడుకుని రమ్మని వేడుకుని ఇచ్చినాం. అందరూ ప్రభా వేగిరిపడిన ప్రభా నీ యొక్క ప్రభా సన్నిధానంలో నా ప్రభా కనెక్ట్ అవ్వడానికి నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రతి ఆటంకాలను అడ్డంకాలను తొలగించండి ప్రభా. నీకు స్తుతి స్తోత్రములు. ప్రేమల తండ్రి మా యొక్క ప్రభా ఆత్మలకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని ప్రభా మీరు అందించడానికి నా ప్రభా నీ దైవదాసుని మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్న విధానానికి నీకు వందనాలు. ప్రేమగల తండ్రి మా యొక్క హృదయాల్లో నా ప్రభా మా యొక్క ఆలోచనలో నా ప్రభా తలంపుల్లో నా తండ్రి మేము ఏమి కొద్దివై ఉన్నాము నా ప్రభా నా తండ్రి నీ మాటల ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాము. తండ్రి నీ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాము. తండ్రి స్తోత్రాలు. మా కావాల్సిన తండ్రి ఆహారాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభా. క్రీస్తు అనేటువంటి బండ మీద మా పాదములు స్థిరపరచమని వేడుకుని వచ్చినాం. దేవానికి స్తోత్రములు ప్రభా. మమ్మల్ని కట్టండి ప్రభా, మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభా, ఆదరించండి ప్రభా, సహాయం ఇచ్చేయండి ప్రభా. ఈ సమయంలో నా తండ్రి అనేక మంది నా ప్రభా అనేకమైన ఇబ్బందులతోనూ ఇరుకులతోనూ ఉండి ఉంటారు. ప్రేమగల ప్రభా ప్రతి ఒక్క అవసరతోనూ ఉండి ఉంటారు ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరి అవసరత ఎరిగిన వాడివి నా ప్రభా. ప్రతి ఒక్క హృదయాలోచన ఎరిగిన వాడివి ప్రభా. ప్రతి ఒక్క హృదయ తలంపులు ఎరిగిన వాడివి ప్రభా. వారి యొక్క ప్రభా సమస్యలను బట్టి నా తండ్రి నేను విన్నవించుకుని చుండగా నా ప్రభా నా తండ్రి ప్రతి ఒక్క సమస్య ప్రభా ప్రతి ఒక్క సమస్య నుంచి ప్రతి ఒక్కరు విడుదల పొందును గాక. దేవా సహాయం చేయండి. దేవానికి స్తోత్రాలు. నీ వాక్యము చేత నా ప్రభ మాట్లాడి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తృప్తిపరచమని తండ్రి నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకుని నా ప్రభా నీ దీవెనలు పొందుకుని నీ అద్భుత కార్యాలను పొందుకుని ప్రేమగల ప్రభా మేమందరము నా తండ్రి నామానికి మహిపరిచే విధంగా ప్రభ గణపరిచే విధంగా మా యొక్క సంఘస్థులను ప్రభా మీరు ఆదరించమని ప్రభా గొప్ప కార్యం చేయమని మా సంఘస్థుల పట్ల మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని యేసు ప్రశస్తమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి. Amen. 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 Praise to God. Hallelujah. Our God is good. Amen. Praise the Lord, Pastor Deva Priya. Praise God. Praise the Pastor. Praise the Lord. Thank you for connecting. Praise the Pastor. Yeah, praise the Lord. So glad to have you. Thank you, Pastor. Yeah, the volume is little less if you are able to increase little. Pastor? Yeah, now, the volume was little less. Okay, now can you speak? You can hear, Pastor? Yes, now it's better. Yeah. Thank you. Thank you, Pastor. All right. Yeah, we'll continue praying for another 5 minutes, then Pastor will take over. Right? Praise God. God be with us, as we continue to pray. So I want this time Amma to pray. Jiva Ma to pray. Pray பண்ணுங்க. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றி ராஜா. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இந்த ஆண்டவரே இந்த உபவாச நாட்களிலே தகப்பனே 3ஆம் நாளை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த உடைய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. விசேஷமாக தகப்பனே எங்கள் தேசத்துக்காகவும் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் எல்லா பிரஜைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஏசப்பா இந்த நாள் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய மகிமை இருக்க முடியாது தகப்பனே. ஒவ்வொரு ஜாதி ஜனங்களையும் ஆண்டவரே சபையின் எல்லா ஆண்டவரே தகப்பனே ஆண்டவரே எல்லா சபைகளும் ஆண்டவர் உங்களுடைய கரங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம்ப்பா ஆண்டவரே தகப்பனே. எல்லா சபைகளிலும் ஆண்டவரே தகப்பனே இந்த கொரோனா நிமித்தமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சபைகளுக்காகவும் ஆண்டவரே குடும்பங்களுக்காக விசுவாசிகளுக்காக தகப்பனே ஆண்டவரே சபையின் ஆண்டவர் மூப்பர்களுக்காக போதுகர்களுக்காக தகப்பனே ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா சோர்வு எடுத்து போட முடியாது ஜெபிக்கிறோம். நல்ல ஆவி சபைகள் மேல் ஊற்றப்பட முடியாது எழுப்புதலின் ஆவி அனுப்ப முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
ஆண்டவரே சோர்ந்து போயிருக்கிறதுதான் ஆண்டவரே அப்பா சிறுகொடை இந்த பறவை தகப்பனே சபைகள் ஆண்டவரை குன்றி ஆண்டவர் குறுகி நிற்கிற இந்த சமயங்களில தகப்பனே ஆவியானவர் தாமே சபைகள் மேல் உலாவ முடியானவர்கள் ஜெபிக்கிறேசப்பா பறந்து காக்குற பட்சியை போல நீர் எழுந்தருளே தகப்பனே நம்முடைய ஜனத்தின் ரட்சிப்புக்காக ஆண்டவரை விடுதலுக்காக தகப்பனே ஆண்டவரே நாங்கள் கெஞ்சின்னு இருக்கிறோம் தகப்பனே இந்த உபவாச நாட்களிலே பெரிய அற்புத அடையாளங்களை செய்ய முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா ஆண்டவரே தகப்பனே சபைக்கு வருகிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் பாதுகாவலுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே உபவாச நாட்களை வரும்போது எந்த வியாதி விக்கனங்கள் ஆண்டவரே கொள்ள நோயின் தாக்கங்கள் யாருக்குமே ஆண்டவரே தாக்காதபடி காத்துக்கொள்ள முடியாது ஜெபிக்கிறோம் அப்பா சபை மக்களை ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே ரத்த கோட்டிக்குள்ள மறைக்க முடியாது ஜெபிக்கிறப்பா இந்த ஜெபங்களிலே ஆண்டவரே பெரிய விடுதலை உண்டாக முடியாது ஆண்டவரே வரப்போகிற ஊழியக்காரர்கள் ஆண்டவரை வலிமையா பயன்படுத்த முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா ஆண்டவர் செய்தி ஆசீர்வத்து தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஜபாவினால் நிரப்ப முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே மோசே திறப்பின் வாயில நின்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக ஜெபித்தது போல ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் வந்து ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவரே சபையில ஒரு பெரிய ஆண்டவரே விடுதலையும் ஆண்டவரே சமாதானத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே ஒரு ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளை திறக்க முடியாத தகப்பனே ஆண்டவரே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக ஆண்டவரே ஜெபிக்கும் போது மோச ஆண்டவரே அந்த ஜனங்களுடைய பாவங்களை நீர் மன்னிக்க விட்டால் என் பேரை ஜீவ புஸ்தகத்துல கிறுக்கி போடும் என்று சொல்லி மத்தியஸ்தராக நின்று ஜெபித்தது போல அநேக ஊழியக்காரர்கள் ஆண்டவரே வந்து ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய வல்லமை விளங்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்போ அவனுக்கு நன்றி இதுல கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சபை விசுவாசிகளுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இதுல கலந்து கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரே வாலிபர்களுக்காக ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே எல்லா டீனேஜ் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே பெண் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஜெப வல்லமே ஊற்று முடிய ஜெபிக்கிறோப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட வாயை திறந்து தகப்பனே ஆண்டவரே பாலகர் வாயினால் பெல்லன் உண்டு பண்ணுவேன் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகளுக்குள்ள ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையை ஊற்றி தகப்பனே ஜெப வீரர்களா எழுப்ப முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா தானியேலை போல இந்த 21 நாள் ஜெபத்திலும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய அதிசயங்கள் விளங்கட்டும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆண்டவரே தகப்பனே சபை கூடி வரதில்லை அநேகர் ஆண்டவரை விட்டு விடுகிறது போல நீ நாமும் விட்டு விடாது இருப்போமே என்று சொல்லி ஆதி அப்போஸ்தலர்களுக்குள்ள அந்த ஐக்கியத்தையும் சமாதானத்தை கொடுத்தது போல தகப்பனே இந்த 21 நாளும் ஆண்டவரே கண்ணின் மணியை போல காக்க முடியா எந்த ஆபத்து விபத்து யாருக்கும் வராதபடி காத்துக்கொள்ளுங்க ஜபங்களுக்கு எந்த தடைகளும் வராதபடி காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா நம்முடைய மகிமையின் சாயல் ஆண்டவரே சபைக்கு தர முடியாது ஜெபிக்கிறப்பா ஆண்டவர் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொட்டவனு போல இருப்பான் என்று சொன்னீர் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளாதபடி செய்ய முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா சங்கார தூதனுடைய வல்லமைகளை கட்ட முடியா ஆண்டவரே அவனுடைய தாக்கங்கள் வல்லமைகள் ஆண்டவரே ஜெயங்கொள்ளாதபடி பலவானை நாங்கள் கட்டுகிறோம் ஆண்டவரே பலவானின் வல்லமைகளை கட்டி நரகத்துக்கு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே உமக்கு நன்றி ராஜா அப்பா பெல்வானுக்குள்ள புகுந்து கொள்ளை பொருளை நாங்கள் பங்கிட்டு கொள்ள ஆண்டவரே இந்த உபவாச நாட்களில் 21 நாளும் ஆண்டவரே நீர் ஒத்தாசையும் உதவியுமாய் இருக்க முடியும் தகப்பனே நம்முடைய கரங்களுக்கே அர்ப்பணிக்கிறோம் இதை ஆண்டவரே செய்து முன்னுக்கு வந்து செய்து தகப்பனே நடத்துகிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இதுல ஆண்டவரே துணை நின்று ஆண்டவரே ஒரு துணையா இருக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்காகவும் ஆண்டவரே போதுகிறவர்களுக்காகவும் ஆண்டவரே தகப்பனே சபையின் மூப்பர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் விசேஷமாக பாஸ்டருக்காகவும் ஆண்டவரே குடும்பத்துக்காக ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்தி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இதுல தலைமை தாங்கி ஜெபிக்கிற ஜெப வீரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஜெப வீரருக்கு ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த ஜெபத்துல ஆண்டவரே தகப்பனே ஆண்டவரே அநேகருக்கு ஆண்டவரே ஒரு துணையா நின்று ஜெபிக்க முடியும் தகப்பனே ஜெப ஆவியும் ஜெப ஆலோசனைகளும் ஆண்டவரே ஜெப விண்ணப்பம் ஆண்டவரே கத்தாவே ஜெபங்களையும் ஆண்டவர் நீர் கேட்டறிய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் இடைவிடாமல் ஜெபிக்கிற ஜெப ஆவியை ஊற்ற முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வல்லமை ஆண்டவரே யோவல்ல ஆண்டவரே இறங்கினது போல இந்நாட்களிலும் இறங்க முடியாத தகப்பனே திறப்பின் வாயில நின்று ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே ஜெப வீராங்கனைகளையும் ஜெப வீரர்களையும் எழுப்ப முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய கரங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் துதி கன மகிமையெல்லாம் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் இம்மட்டும் உதவி செய்த எபனேசரே உமக்கு நன்றி இனிமேலும் ஆண்டவரே இந்த தொடக்க ஜெபத்தை ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே நீங்க நடத்து போற தயவுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் காலை ஜெபத்தையும் உடைய கருத்துல கொடுக்குறோம் மாலை ஜெபத்தையும் ஆண்டவர் உடைய கருத்துல கொடுக்குறோம் அப்பா பேசுகிற என் வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா உழைக்கார செய்தி கொடுக்கும்போது அந்த செய்தி ஆண்டவரை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க உதவிச்சிங்க இயேசு மூலமா தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களுக்கு தான் அல்லேலூயா அல்லேலூயா நன்றி ராஜா ஆமென் மா இது காண சதம் கேக்குறேன் Sister Amrita, can you pray? Amrita, எனக்கு சொல்லல.
you. Okay, Robin. Okay. Can you unmute and pray? Hello. Yes, ma. Yes, pray. Switch on the video. Yes, pray. స్తోత్రం తండ్రి పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా సర్వాధికారి సర్వసృష్టికర్త దేవ నిన్న నేను నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవ మారని దేవ మార్పు చెందిన దేవ మా రక్షకుడా మీకే కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. మరి ఈ విధంగా తండ్రి ప్రతిరోజు తండ్రి ప్రభా జూమ్ యాప్ లో తండ్రి దేవా మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ నిమిత్తం తండ్రి యేసయ్యా మీ దాసునికి ఇచ్చిన మంచి ఆలోచన ప్రకారంగా మీరు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తండ్రి ఒక సంఘంగా తండ్రి మేము ప్రార్థన చేయడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నీకే కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. ఎక్కడైతే 2-3 నా నామంను కూడి ఉంటారో వారి మధ్యన ఉంటానని సెలవిచ్చిన దేవా, ఇప్పుడు మీరు మా మధ్యలో ఉండి తండ్రి ప్రభా నీ యొక్క దైవదాసుని ప్రభా మీరు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకే కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. నేను ప్రభా మీ యొక్క దాసుని ప్రభా 700 ఆత్మ చేత అభిషేకించమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దేవా. ఇంకా ఎవరైతే తండ్రి యేసయ్యా జాయిన్ కాలేదో వాళ్ళందరినీ కూడా తండ్రి జాయిన్ చేయించండి. ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ తండ్రి వాటన్నిటినీ ప్రభా నీకు నామంలో తీసివేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దేవా. ఈ రోజు తండ్రి మేము చేసే ప్రతి ప్రార్థనకు ప్రభా మీరు జవాబు ఇవ్వబోతున్నారని ప్రభా విశ్వాసంతో నమ్మకంతో వచ్చాం యేసయ్యా. మీకు దైవదాసుని ద్వారా అనేకమైనటువంటి మాటలను ప్రభా మాకు వినిపింప చేయండి దేవా. మా యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రభా అంతకంతకు ప్రభా మీరు నన్ను యేసయ్యా ప్రభా వృద్ధి పొందించమని మీ సన్నిధానంలో బ్రతిమలాడుకుంటున్నాం తండ్రి. చేరిన ప్రతి బిడ్డను కూడా తండ్రి ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని నన్ను మీరు ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. పాస్టర్ గారిని ప్రభా పాస్టమ్మని కూడా తండ్రి మీరే ఆశీర్వదించి దీవించి సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పొందమని యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. Hallelujah. 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 Jesus. Praise to God. Praise to Jesus. Hallelujah. స్తోత్రం. Can Brother Robin pray? Yes, Auntie, I can pray. Father, thank you for the time you've given to us, Master God, as a church, gathering in one place, Master, on this appointed time, Lord. Lord, we all together, we are lifting up your name, Master God, and we want to hear from you, Lord. Lord, we want your Holy Spirit to hover in this time, oh Master God. Take complete control of this time, oh Master God. Lord, we thank for your appointed this time to fast and pray, Lord, in the critical time of the countries, oh Master God. Lord, we lift up your voice, oh Master God. Lord, we want to hear from you in this critical situation, oh Master God. Lord, as the deer pants for the waters, Lord, our souls are waiting to hear from you, oh Master God. Lord, send forth your word and heal all the pains, oh Master God, in this time of, oh Master God, the pandemic situation, Lord. Lord, your word alone can satisfy us. Your word alone can revive us. Your word alone can rebuild every broken families, every broken situation, oh Master God. Lord, we lift up your voice to you alone, Lord. Lord, we are lift up our voice from where our help comes from, Master God. Our help comes from the creator of this whole universe, oh Master God. Lord, we praise your holy name. Take complete control of this time, oh Master God. Every word that comes from the servant of Lord, the word shall penetrate every heart. The word may penetrate every broken place, oh Master God. The word can build up everything, oh Master God. In Jesus' mighty name, Lord, we commit everything on your mighty hand. Take complete control of this time. Lord, from this day onwards, help us to see the things happening, the things reviving, the things rebuilding in our life, oh Master. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Right. So wonderful. God has given us one more day. Thank God for His grace. Thank God for all that He is doing to us. Really, I'm feeling good, during this prayer. I'm feeling really excited. Hope the same with you. You're all experiencing the same. God has given that, the spirit of prayer. He's encouraging us to pray, wait upon Him. All right. These are the days, God uses these days to bring revival in us and in our homes, right? Prayer times, prayer days are the days, the ஜபத்தின் நாட்கள் நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய அதிசயத்தை செய்கிற நாட்கள். The prayer days are definitely the miracle days in our life. Amen. கர்த்தர் தாமே இந்த நாளை நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுப்பாராங்க. May God turn this day into a blessing for us. இந்த நேரத்திலும் கூட பாஸ்டர் தேவப்பிரியன் நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார்கள்.
We have Pastor Dave Priyan with us. பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக பைபிள் காலேஜிலே படிக்கும் பொழுது பாஸ்டர் தேவ் பிரியன் நம்முடைய சபைக்கு வருவார். A few years back when he was studying in the Bible College SABC, he was with us. பல பாடல்களை தேவனுடைய மகிமைக்காக பல பாடல்களை கம்போஸ் பண்ணினவர். He composed many songs for the glory of God's name. பல ஆல்பம்களிலே வாசித்திருக்கிறார். He has played in many albums. திண்டிவனத்திலே Fire Assemblies of God, Fire AG Church, Fire AG Church உடைய போதகராய் இருக்கிறார். He is a pastor in Fire AG Church in Dindivanam. அது மட்டுமல்ல ஸ்கூலை நடத்தி வருகிறார்கள். They also have a school. பல ஏழைகளுக்கு சோஷியல் ஒர்க்கை அதிகமாய் செய்து வருகிறார்கள். They support many poor people. சில தடவை அவர்களை போய் பார்க்க தேவன் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டினார். God has given us the grace to visit them many times. தேவன் ஒரு நல்ல மனைவியை கொடுத்து 2 பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். God has given a beautiful wife and 2 children. இந்த நேரத்திலும் கூட மற்ற 1 மணி நேரம் அவர்கள் நம்மோடு கூட பேசுகிறார்கள். And next 1 hour he will be ministering to our lives. So over to Pastor Dave, you can unmute. Hello, praise Lord. இந்த மாலை நேரத்துல யாவரையும் பார்ப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷம். I'm so glad to see you all. Zion AG Church மடிவாளா சபையை என்னால மறக்க முடியாது. I can never forget Zion AG Church. உங்கள் போதகரை என்னால மறக்க முடியாது. I cannot forget your pastor. நான் வேதாகம கல்லூரியில நான் படித்த அந்த நாட்கள்ல when I was studying in the Bible college, என்னை பயிற்றுவித்த அந்த சபை, it was a place where I was trained. இந்த இரவு நேரத்திலே உங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை ஆராதிப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷம். It's a great joy to worship along with you. நம்முடைய மனதோடு கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். Shall we close our eyes and with all our heart can we seek God? தலைமுறை தலைமுறையா எங்கள் அடைக்கலமானீரையா, முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த எங்கள் பாரிசுத்த தெய்வம் நீரே. சேர்ந்து எல்லாரும் சொல்லுவோமா? தலைமுறை தலைமுறையா எங்கள் அடைக்கலமானீரையா, முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த எங்கள் பாரிசுத்த தெய்வம் நீரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா, ஆராதனை ஆராதனை. சேர்ந்து சொல்லுமா? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா, ஆராதனை ஆராதனை. இதுவரை உதவின எபினேசரே, இனிமேலும் நடத்தும் யெகோவாயிரே. இதுவரை உதவின எபினேசரே, இனிமேலும் நடத்தும் யெகோவாயிரே. நன்றியுடன் பாடிடுவோம் வாழ்நாளெல்லாம், போற்றிடும். சேர்ந்து சொல்லுவோமா? நன்றியுடன் பாடிடுவோம் வாழ்நாளெல்லாம், போற்றிடுவோம். தலைமுறை தலைமுறையா எங்கள் அடைக்கலமானீரையா, முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த எங்கள் பாரிசுத்த தெய்வம் நீரே. இன்னொரு முறை சேர்ந்து சொல்லுவோமா? தலைமுறை தலைமுறையா எங்கள் அடைக்கலமானீரையா, முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பாரிசுத்த தெய்வம் நீரே. ஆராதனை ஆராதனை ஆயுளெல்லாம் ஆராதனை செய்து சொல்வோம். ஆராதனை ஆராதனை ஆயுளெல்லாம் ஆராதனை. முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள தெய்வம் நீர் ஆண்டவரே. இந்த இரவு நேரத்துல எந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்தாலும் வேதம் சொல்லுகிறது, என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்னவர். இந்த இரவு நேரத்துல எந்த நிலையில நீங்கள் காணப்பட்டாலும் நம் கண்ணை மூடி தெய்வ சமூகத்துல உண்மையாய், ஆண்டவரே சர்வலோகத்துக்கும் அதிபதி நீர் ஆண்டவரே, எங்கள் உள்ளத்துல நீர் சொந்தமானீரே என்று சொல்லி ஒரு புதிய பாடல் கற்று தருகிறேன். என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடி ஆண்டோட நாமத்தை மைப்படுத்துங்க. சர்வலோகத்தின் அதிபதியே, என் உள்ளத்தில் சொந்தமானீரே, என் ஆசையும் பாசமும் ஏக்கமும் தேடலும் எல்லாமே நீர்தான் ஐயா. நாம் சேர்ந்து ஆண்டோட நாமத்தை மையப்படுத்துவோம். சர்வலோகத்தின் அதிபதியே, எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானீரே. சர்வலோகத்தின் அதிபதியே, எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானீரே. என் ஆசையும் பாசமும் ஏக்கமும் தேடல் எல்லாமே நீதான் ஐயா. என் பலனும் கோட்டையும் துருகமும் நம்பிக்கையும் நீதான் ஐயா. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் சர்வலோகத்தின் சர்வலோகத்தின் அதிபதியே, எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானீரே. சர்வலோகத்தின் அதிபதியே, எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானீரே. இன்னொரு முறை சேர்ந்து சொல்லுங்க. சர்வலோகத்தின் அதிபதியே, எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானீரே. என் ஆசையும் பாசமும் தேக்கமும் தேடல் எல்லாமே நீதான் ஐயா. என் பலனும் மரணும் கோட்டையும் துருகம் நம்பிக்கையும் நீதான் ஐயா. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும். இன்னொரு சேர்ந்து துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே. சிருஷ்டிப்பின் தேவனே, சகல அதிகாரம் உடையவரே. சர்வ சிருஷ்டிப்பின் தேவனே, சகல அதிகாரம் உடையவரே. சத்தியம் நிறைந்த மகத்துவரே, பாதாளம் வென்ற பரிசுத்தரே. சத்தியம் நிறைந்த மகத்துவரே, பாதாளம் வென்ற பரிசுத்தரே. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே. துதியும் மக்கே தேவா, துதியும் மக்கே, விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே.
சர்வ சிருஷ்டி துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆழ்வர் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் ஆழ்பவரே சர்வ சிருஷ்டிப்பின் தேவனே சகல அதிகாரம் உடையவரே சர்வ சிருஷ்டிப்பின் தேவனே சகல அதிகாரம் உடை இன்னொரு முறை சேர்ந்து சொல்லுவோமா சர்வ சிருஷ்டி தேவனே சகல அதிகாரம் உடையவரே சத்தியம் நிறைந்த மகத்துவரே பாதாளம் வென்ற பரிசுத்தரே சத்தியம் நிறைந்த மகத்துவரே பாதாளம் வென்ற பரிசுத்தரே துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே சாதா காலமும் வாழ்பவரே மரணமே இல்லாதவரே சாதா காலமும் வாழ்பவரே மரணமே இல்லாதவரே மரணத்தையே வென்றவர் சரித்திரம் படைத்தவர் சேர்ந்து சொல்லுவோமா மரணத்தையே வென்றவர் சரித்திரம் படைத்தவர் துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆழ்பவரே 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 சர்வலோகத்தின் அதிபதியே இந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானீர் சேர்ந்து சொல்லுமா சர்வலோகத்தின் அதிபதி இந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானீரே என் ஆசையும் பாசமும் தேக்கமும் தேடலும் எல்லாமே நீதான் ஐயா என் பலனும் மரணம் கோட்டையும் துருகம் நம்பிக்கையும் நீதான் ஐயா என் ஆசையும் பாசமும் தேக்கம் தேடலும் எல்லாமே நீதான் ஐயா என் பலனும் மரணம் கோட்டையும் துருகம் நம்பிக்கையும் நீதான் ஐயா துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆழ்பவரே 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 நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே சர்வலோகத்துக்கும் அதிபதி எங்கள் உள்ளத்திலே சொந்தமாய் மாறினார் உமக்கு ஸ்தோத்திரமை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளே புதியவைகளை செய்கிறவர் புதிய வாசல்களை திறக்கிறவர் அருமையான தேவ பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 21 நாட்கள் செபித்து உபவாசம் பண்ணும் பொழுது தேவரீருடைய ஜெபங்களை கேட்டு ஆண்டவரே நீர் உடைய பிள்ளைகளுக்கு கிரியைகளுக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் தந்தருளும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே that you will reward your children according to their deeds, Lord. உங்க செட்ட நிழலிலே வந்திருக்கிறாங்க. They have come under your shelter. ஓ ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய செட்ட நிழலில் வந்த அவர்களுக்கு even as they have come under your wings, உம்மாலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக. let them get the complete blessing. கடந்த நாட்கள்ல இந்த பாடலை எழுதும்படியாய் ஆண்டவர் கிருபை செய்தார்.
God, help me to write this song. பலன் தந்து நடத்திடும் ஆண்டு இது, நிறைவான பலன் தரும் ஆண்டு இது. This is a year of rewards. என்ன லாக்டவுன் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு ஒரு நாளும் தடை இல்லை. Even though there are lockdowns, there is no want for the children of எந்த God. லாக்டவுனும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தடை பண்ண முடியாது. No lockdown can control the words of God. எந்த லாக்டவுனும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்ய முடியாது. Nothing can stop us from receiving the blessings of God. ஓ ஸ்தோத்திரம். இந்த இரவு நேரத்துல இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்திருக்கலாம். நீங்க யூடியூப்ல இந்த பாடலை நீங்க கேட்டிருக்கலாம். தெரியாதவர்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. பலன் தந்து நடத்திடும் ஆண்டு இது, நிறைவான பலன் தரும் ஆண்டு இது. நிறைவான வாழ்வை கண்டேன் ஐயா, வெறுமையாய் திரும்பி வந்தேன் ஐயா. ரூத்தின் புஸ்தகத்துல அந்த வசனங்களை வைத்து ஆதாரமாய் இந்த வருடத்துல கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தமாய் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு பாடல் நாம் சேர்ந்து பாடி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மையப்படுத்தலாம். நிறைவான வாழ்வை கண்டேன் ஐயா, வெறுமையா திரும்பி வந்தேன் ஐயா. நிறைவான வாழ்வை கண்டேன் ஐயா, வெறுமையாய் திரும்பி வந்தேன் ஐயா. உங்க செட்டை நிழலிலே வந்தேன் ஐயா, உங்க செட்டை நிழலிலே வந்தேன் ஐயா. நிறைவான் பலன் தந்து நடத்துமே, நிறைவான் பலன் தந்து நடத்துமே. பலன் அளிப்பவரே, நீனம் தருபவரே, நிறைவான பலன் தந்து நடத்துமே. பலன் அளிப்பவரே, நீனம் தருபவரே, நிறைவான பலன் தந்து நடத்துமே. அடைக்கலமான தேவன் நீரே, உம் தயவினால் ஆசீர்வதியுமே. அடைக்கலமான தேவன் நீரே, உம் தயவினால் ஆசீர்வதியுமே. செய்கைக்கு தக்கதாய் பலன் தருவீர், செய்கைக்கு தக்கதாய் பலன் தருவீர். நிறைவான் பலன் தந்து நடத்துமே, நிறைவான் பலன் தந்து நடத்துமே. பலன் அளிப்பவரே, தீனம் தருபவரே, நிறைவான பலன் தந்து நடத்துமே. பலன் அளிப்பவரே, தீனம் தருபவரே, நிறைவான பலன் தந்து நடத்துமே. வேண்டினோர் உன்னை வெறுத்திருக்கலாம், ஆண்டவர் ஒரு நாள் அவனை வெறுமையாய் விடுவதில்லை. அவர் நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தருகிறவர். உனக்கு வேண்டியபடி எல்லாம் செய்வேன் என்று இந்த இரவு நேரத்துல கர்த்தர் வாக்குத்தத்தமாய் சொல்லுகிறார். உன்னை ஆண்டவர் வெறுமையாய் அனுப்ப மாட்டார். இந்த 21 நாட்கள் ஜெபத்திற்கு பிற்பாடு நிச்சயமாய் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து ஒரு நிறைவான பலனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டவர் வாசல் வழிகளை திறந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் போதுமானவர். சேர்ந்து பாடுவோம். நிறைவான வாழ்வை கண்டேன் ஐயா, வெறுமையாய் திரும்பி வந்தேன் ஐயா. ஒருவேளை இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஆண்டவர் என்ன வெறுமையோடு காணப்படுகிறேன், என்னை ஆதரிக்க ஒருவரும் இல்லை, என்னை விசாரிக்க ஒருவரும் இல்லை என்ற நிலையிலே ஒருவேளை நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் நிச்சயமாகவே தேவனுடைய கண்கள் உங்கள் மீது நோக்கமாயிருக்கிறது. அவர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார். வேண்டினோர் என்னை வெறுத்த போதும் என்னை வெறுமையா விடலப்பா. இந்த நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தந்து நீர் என்னை மகிமையாய் நடத்துகிறேன் ஆண்டவரே. கடந்த 9 மாதங்கள் தேவன் நம்மை அற்புதமாய் நடத்தினார். இன்னும் நமக்கு 9 மாதங்கள் இருக்கிறது. இம்மட்டும் நடத்தின ஆண்டவர், இதுவரை நம்மை நடத்தினவர், இதுவரை நம்மை போஷித்தவர், இதுவரை நம்மை பாதுகாத்தவர், நிச்சயமாய் நம்மை நடத்தவர் போதுமானவர். சேர்ந்து பாடி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மையப்படுத்தலாம். வேண்டினோர் என்னை வெறுத்த போதும் வெறுமையா என்னை விடவில்லையே. வேண்டினோர் என்னை வெறுத்த போதும் வெறுமையா என்னை விடவில்லையே. வேண்டிய படியெல்லாம் செய்வீரன்றி, வேண்டிய படியெல்லாம் செய்வீரன்றி, நிறைவான காலம் தந்து நடத்துமே, நிறைவான காலம் தந்து நடத்துமே. பலன் அளிப்பவரே, நீனம் தருபவரே, நிறைவான பலன் தந்து நடத்துமே. பலன் அளிப்பவரே, நீனம் தருபவரே,
துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே துதியுமக்கே தேவா துதியுமக்கே விண்ணையும் மண்ணையும் ஆள்பவரே உம்மை பாடுவேன் உம்மை போற்றுவேன் உம்மை உயர்த்துவேன் ஆராதிப்பேன் உம்மை பாடுவேன் உம்மை போற்றுவேன் உம்மை உயர்த்துவேன் ஆராதிப்பேன் சேர்ந்து சொல்லுவோமா உம்மை பாடுவேன் உம்மை போற்றுவேன் உம்மை உயர்த்துவேன் ஆராதிப்பேன் உம்மை பாடுவேன் உம்மை போற்றுவேன் உம்மை உயர்த்துவேன் ஆராதிப்பேன் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை சொல்லுங்க நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை பரிசுத்த ஆவியினால் என்னை நிரப்பினீர் உங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் என்னை நிரப்பினீர் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது சத்துருவை எழுத முடியாது தீண்டாது கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான் நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான் பாசமாய் சிலுவையின் பலியாய் வென்று விட்டார் இயேசு பாசமாய் சிலுவை பலியாய் வென்று விட்டார் கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது இம்மட்டும் உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார் இம்மட்டும் உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார் இந்த உலகிலே இருக்கும் அவனை விட இயேசு பெரியவரே இந்த உலக சொல்லுக இருக்கும் அவனை விட நம்முடைய இயேசு பெரியவர் இயேசு பெரியவர் என்று சொல்லுங்க அவர் மாறாதவர் அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல் என்னை காப்பி சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல் என்னை காப்பி சொல்லுங்க நீங்க இருக்கிறதில்ல நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல கண்மணி போல் என்னை காப்பி ஒரு தீங்கு நம்மை அணுகாது இந்த தேவன் கண்மணி போல் என்னை காவே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல் என்னை காவே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல் என்னை காவே நீர் எங்களை காண்கிற தேவனா இருக்கிறபடினால நீர் எங்களை விசாரிக்கிற தேவனா இருக்கிறபடினால நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா
ஒரே ஜனமாய் ஆசரியா கூட்டமாய் ஒரு பரிசுத்த கூட்டமாய் ஓ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாய் நாங்கள் சேர்ந்துமை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மையே நம்புவே உண்மையா ஆராதிப்பேன். சொல்லுங்க எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவரே இந்த 21 நாட்கள் எங்கள் ஜெப வாழ்க்கை, எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வு, எங்கள் குடும்ப வாழ்வு கட்டப்பட நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புகிற பிள்ளைகளாய் கர்த்தர் எங்களை உருவாக்குகிறபடி அளவுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த இரவு நேரத்தில் நாங்கள் உண்மைதான் நம்பி இருக்கிறோம். உங்க வார்த்தையை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்க வார்த்தையை நாங்கள் சார்ந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இருக்கிற இடத்துல கண்ணை மூடி கரங்களை வைத்து தேவ சமூகத்துல சொல்லுங்க. உம்மையே நம்புவே உம்மையா ஆராதிப்பே. உம்மையே நம்புவே உம்மையா ஆராதிப்பே. நம்பிக்கை நாயகன் நீரே நம்பிடுவே நான் உம்மையே. சொல்லுங்க. நம்பிக்கை நாயகன் நீரே நம்பிடுவே நான் உம்மையே. இந்த வாழ்வில் அசையாத கண்மாலையே கோட்டையே. இந்த வாழ்வில் அசையாத கண்மாலையே கோட்டையே. வந்தருளும் தேவமாவியே தந்தருளும் தேவமாகி. சொல்லுங்க ஆண்டவரே. வந்தருளும் தூய ஆவியே தந்தருளும் தேவமாகி மாயே. ஆவியே தூய ஆவியே ஆவியே தூய ஆவியே மெய்யான பிரசன்னம் தூய ஆவியே ஆவியே தூய வல்லமுள்ள பிரசன்னம் இந்த இரவு நேரத்துல எங்களை முழுவதுமாய் நிரப்பட்டும் ஆண்டவரே. Let your presence lead us this evening, Lord. அன்பின் ஆவியானவரே, A loving Spirit of God, எங்கள் மீது ஊற்றிடுவீராக. may you be poured into our lives. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இரவு நேரத்துல ஊற்றப்படும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We pray that the Holy Spirit will inspire and be poured into our lives. ஓ பூட்டி அறைக்குள்ளே தேவ பிரசன்னம் நிறைந்தது போல, just like the day of Pentecost. ஓ இந்த இரவு நேரத்துல இந்த பிள்ளையுடைய இல்லங்களிலே கர்த்தர் பிரசன்னமாகும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We pray that you will reveal yourself to all the families who are watching. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னையாலும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே,
எனையாலும் பரிசுத்தரே நன்றி ஐயா. உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, Lord. இந்த இரவு நேரத்துல எங்கள் மத்தியிலே நீர் பிரசன்னம், உடைய பிரசன்னத்தை தந்து நீர் எங்களை நிரப்பினீரே ஆண்டவரே. You have given us your presence and you have filled us. உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, Lord. இந்த இரவு நேரத்துல கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேசும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We pray that you will speak to our hearts this evening. உடைய வார்த்தையினால் கர்த்தர் எங்களை பலப்படுத்துவீராக. Through your word, strengthen our hearts. உடைய வார்த்தையினால் நீர் எங்களை தைரியப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. Encourage and give us the courage this evening. உடைய பிள்ளைகள் எந்த நிலையில இருந்தாலும், No matter what situation your children are in, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிள்ளைகளை நிரப்பி அனுப்புவீராக. I pray that the Holy Spirit will fill every one of them. எல்லா துதியும் கனமுமுக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம். We give you all the glory and honor. இயேசு கிறிஸ்துவின் நேற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கரங்களை வைத்து ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? Can we lift our hands and say hallelujah? ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. May God's name be glorified. நம்ம இருக்கிற இடத்துல கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்தி அந்த தேவாதி தேவனுக்கு, ராஜாதி ராஜனுக்கு, சர்வத்தையும் ஆளுகிற தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோமா? Shall we put our hands together for the Almighty God who reigns forever and who is the sovereign God? இந்த இரவு நேரத்திலே நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது மிகவும் சந்தோஷம். It's a great joy to share with you the word of God. இந்த இரவு நேரத்திலே நான் கர்த்தருடைய வார்த்தை கொடுப்பதில் மிகவும் சந்தோஷம். It's a great joy to share God's word. அருமையான உங்கள் போதகரை என்னால மறக்க முடியாது. I cannot forget your beloved pastor. போதகர் குடும்பத்தை என்னால மறக்க முடியாது. I cannot forget their family. உங்கள் சபையை மறக்க முடியாது. I cannot forget your church. 2004 ஆண்டு முதல் 2007 ஆண்டு வரைக்கும் SABCல நான் படிக்கும் பொழுது என்னை பயிற்றுவித்த ஒரு சபை, 3 ஆண்டுகளும் என்னை பயிற்றுவித்த ஒரு சபை. From 2004 to 2007, when I was studying in SABC, it was a church which trained me. என்னை பலப்படுத்தின, என்னை உருவாக்கின ஒரு சபை. It's the church which strengthened me and modeled me. நான் அதற்காக அருமையான போதகருக்கும் அப்படியே குடும்பத்தாருக்கும் சபை மக்களுக்கும் சபையின் மூப்பர்கள் யாவருக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை நான் செலுத்துகிறேன். I want to thank the pastor, his family, and all the church members and the elders. இந்த இரவு நேரத்திலே நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்வோம். Let's go straight away to the word of God. உங்கள் வேதாகமத்தை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். John chapter 21 and verse 1. இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு திபரியா கடற்கரையிலே மறுபடியும் சீஷர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். வெளிப்படுத்தின விவரமாவது. It says like this: after Jesus appeared again to his disciples by the sea of Tiberias, it happened this way. இயேசு மறுபடியும் சீஷர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். Jesus appeared again to his disciples. இயேசு மறுபடியும் சீஷர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். Jesus appeared again to his disciples. இந்த இரவு நேரத்திலே கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்த ஆயத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். This evening, this night, God wants to reveal himself to us. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவர் 40 நாட்கள் அளவும் வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible tells us after his resurrection for 40 days, தம்மை உயிரோடு கூட இருக்கிறவராக அவர் காண்பித்தார்னு பார்க்கிறோம். we see that he revealed himself as a person who was living. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, Acts chapter 1 and verse 3 tells us, அவர் 40 நாள் அளவும் அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு கூட இருக்கிறவராய் காண்பித்தார். he showed himself as the one who was alive, convincing them. ஆண்டவர் யாருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்? To whom does God reveal himself? இந்த இரவு நேரத்திலே ஆண்டவர் நமக்கும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். This evening God has revealed himself to us. ஆதியிலே தம்முடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்தினவர். In the ancient times, in the beginning when God revealed himself, மாம்சமாய் வெளிப்பட்டவர். he came as a flesh.
இன்றைக்கு ஆவியானவராய் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். He is a God who is living as a spirit inside us. யாருக்கு ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்? To whom does God reveal himself? அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனம் 41ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். Acts chapter 10 and verse 40 and 41. மூன்றாம் நாளிலே தேவன் அவரை எழுப்பி பிரத்யட்சமாய் காணும்படி செய்தார். God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. அவர் பிரத்யட்சமாய் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். He showed himself to his children. 41ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, ஆயினும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிரத்யட்சமாய் செய்யாமல் அவர் மரித்தொழுந்து எழுந்த பின்பு அவரோட கூட புசித்து குடித்தவர்களும் தேவனால் முன்பு நியமிக்கப்பட்ட சாட்சிகளுமாகிய எங்களுக்கு பிரத்யட்சமாய் செய்தார். Verse 41 tells, he was not seen by all the people, but by witnesses whom God had already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. ஆயினும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் அல்ல, He was not seen by all the people. தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். He reveals himself to ones he has chosen. இரண்டாவதாக அவரோடு கூட அப்பம் புசித்து குடித்தவர்களுக்கு தம்மை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். God reveals himself to people who ate and drank with him. இந்த இரவு நேரத்தில் அருமையான தேவ பிள்ளைகளை வேதம் சொல்லுகிறது. Dear beloved children of God, the Bible tells us, நீங்களும் நானும் பரிசுத்த கூட்டம், you and me are the holy people. ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம், We are a chosen generation. ராஜரிக ஆசாரிய கூட்டம். We are a royal priesthood. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஆயினும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தல, அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். He was not revealing himself to everybody, but he revealed himself to only his chosen children. அவரோடு கூட போஜனம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். To the ones who ate and drank with him, he revealed himself. ஏன் ஆண்டவர் பேதுருக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும்? God had to reveal to Peter. Why was it? வேதம் சொல்லுகிறது, மத்தேயு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் Matthew chapter 16 tells us, 17ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியாய். and verse 17 tells us, இயேசு அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான், மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். Simon Peter, the son of Jonah, how blessed are you, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Verse 17. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். The God of the heaven, the Father in heaven, revealed this to you. பேதுருவை ஆண்டவர் முதலாவது அழைக்கிறார். God calls Peter first. லூக்கா சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். In Luke chapter 5 we read it. வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 1 முதல் 9 வசனங்களை தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது 2 படவுகளை ஆண்டவர் காண்கிறார். When we read from verse 1, we see that he sees 2 boats in this place. ஒன்று சீமோனுடையதா இருந்தது. One boat belonged to Simon Peter. ஆண்டவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு, After he had finished preaching, ஆழத்திலே கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி வலைகளை போடுங்கள் என்றார். he said, put out into deep waters and let down your net. பகுதி நமக்கு நன்கு தெரிந்த ஒரு பகுதி. This is a passage we all know very well. ஆண்டவர் கடைசியாக அவன் சொல்லுகிறார், இன்று முதல் நான் உன்னை மனுஷனை பிடிக்கிறவளாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். Finally God tells him, Jesus tells him, I'm going to make you as a fisher of men. 11ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விற்று அவருக்கு பின் சென்றார்கள் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். Verse 11 tells us they pulled their boats up on shore, left everything and followed him. இயேசுவோடு கிட்ட 3 வருடங்கள் இந்த பேதுரு தேவனோடு கூட ஆண்டவரோடு கூட இருந்தார். For 3 full long years Peter was with Jesus. ஒரு நாள் நம்மை மறுதலிக்க மாட்டேன் என்று ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுகிறார். He looks unto Jesus and tells, I will never deny you. ஆனால் யோவான் 21ஆம் அதிகாரத்தில்
21 நாம் பார்க்கும் பொழுது In John chapter 21 we see 3 நாள் ஆயிற்று. it was 3 days. வீடுகளுக்குள்ளே அவர்கள் They were inside their houses. வேதம் சொல்லுகிறது 21ஆம் அதிகாரம், யோவான் 21ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது 3ஆம் வசனத்திலே சீமோன் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான். In John chapter 21 and verse 3 it says, Peter told every one of them, I'm going out to fish. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் தேவன் காட்டின வழியை மறந்து போனான். He was a chosen person, but he forgot the way that the Lord showed him. அவனுடைய அழைப்பை ஞாபகப்படுத்த ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். To remind him of his calling, Jesus reveals himself. இயேசு கிறிஸ்து பேதுருக்கு தம்மை மறுபடியும் வெளிப்படுத்துவதன் நோக்கம் அவனுடைய அழைப்பை அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்த. Jesus revealed himself to Peter, and the reason was to remind him about his calling. இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு இந்த 3 நாளுக்குள்ளே அவன் மறுபடியுமாய் எந்த வலையை விட்டு வந்தானோ, எந்த கடற்கரையை விட்டு வந்தானோ அதே இடத்திற்கு நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். 3 days after the death of Jesus, which nets he had left behind, when he left everything behind and followed Jesus, to that same occupation he went back. இயேசு கிறிஸ்து அதே இடத்திலே பேதுருவை மறுபடியும் சந்திக்கிறார். In that same place Jesus meets Peter again. எந்த இடத்துல அழைக்கப்பட்டானோ அந்த இடத்திலே அவன் திரும்பவும் தன்னுடைய அழைப்பை இழந்த நிலையில காணப்படுகிறார். The place that he was called, once again he is seen having lost his calling. இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் அவனுடைய அழைப்பை ஞாபகப்படுத்தி அவனை திரும்பவும் இழந்து போன அந்த அழைப்பை பெற்றுக்கொள்ள தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். Jesus comes to that place to remind him of his calling, and once again renews his calling in his life. Hallelujah. ஒருவேளை இந்த ராத்திரி நேரத்துல ஒருவேளை தேவனுடைய அழைப்பை நீங்கள் மறந்து போய் இருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் மறுபடியும் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த அவர் ஆயத்தமுள்ள தேவனாயிருக்கிறார். Tonight, if you have forgotten his calling in your life, this night God wants to remind you of his calling. Hallelujah. 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 நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, உங்கள் மீது தேவன் ஒரு நோக்கத்தையும் ஒரு திட்டத்தையும் வைத்திருக்கிறார். In whichever place you are right now, God has a desire, God has a purpose for your life. தேவன் உங்கள் மீது வைத்த அழைப்பை ஒரு நாளும் மறந்து விடாதீங்க. Never forget the purpose and the calling of God in your life. இந்த இடத்துல பேதுருவை அவனுக்கு காண்பித்து தம்மையும் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். God shows Peter to himself, and he reveals also about himself. அவனுக்கு காண்பித்து இயேசு தம்மையும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். He shows him his situation, and he also reveals himself. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். He was a chosen person. தேவனுடைய அழைப்பை மறந்து போனான். But he had forgotten the calling of God. தேவனோடு கூட போஜனத்தை உட்கொண்டவன் தேவ அழைப்பை மறந்து போனான். He was a man who ate and drank with Christ but forgot his calling. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஒருவேளை கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாமல் ஒருவேளை சபைக்குள்ள செல்ல முடியாத சில நாட்கள் நமக்கு இருந்திருக்கலாம். Maybe during this lockdown, dear children of God, we might not have had good time with the Lord. Maybe we could not have gone to church. ஆனால் பூட்டிய அறைக்குள்ளே இயேசு உள்ளே பிரவேசிக்க முடியும். But in the locked doors, God entered. இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து ஏன் பேதுருவை மறுபடியும் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்? Secondly, why does God reveal himself to Peter? யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே வாசித்து பார்க்கும் பொழுது John chapter 20 and verse 19 tells us, வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினமே சாயங்கால வேளையில் சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதருக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டியிருக்கையில் இயேசு வந்து நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. ஆலயங்கள் பூட்டப்பட்டிருக்கலாம். The church doors might be locked. ஆலயத்துக்குள்ள வர முடியாத சூழ்நிலைகள் காணப்படலாம். There might be situations where we cannot go into the church. சபையாய் சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க முடியாத சூழ்நிலை நமக்கு காணப்படலாம்.
Maybe we have a situation where as a church we cannot gather together. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். But the word of God tells us, in every place that you honor me, I will come and I will lift you up. இந்த சீஷர்கள் யூதருக்கு பயந்து கதவுகளை பூட்டிக் கொண்டு அவர்கள் வீடுகளுக்குள்ளே காணப்படுகிறார்கள். The disciples were gathered together and they were so afraid of the Jews that they had locked themselves. இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி 21ஆம் வசனத்திலே இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நான் அனுப்புகிறேன். In verse 21, Jesus again tells them, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. 22ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றார். In verse 22, Jesus tells them, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்து ஏன் இரண்டாவதாக பேதுருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்? Why the second time Jesus reveals himself to Peter? இழந்து போன அபிஷேகத்தை நிரப்பி அனுப்ப ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். He reveals himself again so that he can give back the lost anointing in his life. எந்த அபிஷேகத்தை அவன் இழந்து போனானோ, whichever anointing that he had lost, அவனுக்கு மறுபடியும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். To receive the Holy Spirit again in his life, Jesus Christ revealed himself. ஒருவேளை ஆவிக்குரிய நிலையில மந்தமாய் நீங்கள் காணப்படுவீர்கள் என்றால் பரிசுத்த ஆவியை ஆண்டவர் இன்றைக்கு அனுப்புகிறார். நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு தெய்வீக மகிமையை நீங்கள் காண்பீர்கள். Maybe you are dull-minded in your spirit, but this evening God is going to reveal himself to you. மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். Jesus tells you, upon all flesh I will pour out my spirit. முதலாவதாக இயேசு தம்மை வெளிப்படுத்தின விதம் அவனுக்கு காண்பித்து அவனுடைய அழைப்பை ஞாபகப்படுத்த இயேசு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். First of all, Jesus reveals himself to Peter to show him in what situation he was in and to remind him of his calling. இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து தம்மை வெளிப்படுத்தின நோக்கம் அவனுக்கு பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பி அவனை அனுப்ப விரும்புகிறார். Secondly, he revealed himself to Peter so that he can fill him with the anointing of the Holy Spirit and send him. Hallelujah. 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 மூன்றாவதாக நமக்கு பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ஏன் பேதுருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் என்றால், thirdly, when we see why Jesus revealed himself again to Peter, 21ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை. That night they did not catch any fish. பேது மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன். Peter looks up to others and says, I want to go and catch fish. அந்த ராத்திரியில் அவனுக்கு ஒன்றும் அகப்படவில்லை. But that night he could not catch any fish. 4ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது விடியற் காலத்திலே இயேசு கரையிலே நின்று இயேசு என்று அவரை அறியாதிருந்தார்கள். Verse 4 tells us early in the morning Jesus stood there, but they did not realize it was Jesus. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். They were the people who were chosen by God. தேவனால் அழைக்கப்பட்டவன். They were called by God. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவன். They were people who were anointed by the Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்துவை கண்ணார கண்டவன். They saw Jesus through their eyes. அவருடைய அற்புத அடையாளங்களை அனுபவித்தவன். They experienced the miracles and wonders of Jesus. இயேசு பேதுருவை அழைக்கும் போதே தம்முடைய அற்புதத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். When Jesus calls Peter, he reveals his wonders to him. முழுதும் பிரயாசப்பட்ட ஒன்றாகப்படல, ஆனாலும் ஆகிலும் வார்த்தையின்படி என் வலையை வீசுகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். When they said all night we tried to catch fish but we caught nothing, Jesus said you do it, and when they obeyed his voice they caught. 3 நாட்களுக்குள்ளே இயேசுவை மறந்து விட்டான். In 3 days Peter forgot Jesus. ஆண்டவர் மீது வைத்த அழைப்பை மறந்து போனான். He forgot the calling of his God in his life. ஆண்டவரோடு சேர்ந்து போஜனம் பண்ணினதை மறந்து போனான். He forgot the fellowship he had with Jesus. ஆண்டவர் மீது வைத்த தரிசனத்தை மறந்து போனான். He forgot the vision that he had for Christ.
அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த ராத்திரி நேரத்துல ஒருவேளை தேவன் உங்கள் மீது வைத்த அழைப்பை மறந்து நீங்கள் காணப்படலாம். ஒருவேளை தேவன் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிற அந்த அபிஷேகத்தை மறந்து, ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ரட்சணத்தின் சந்தோஷத்தை மறந்து, அந்த ரட்சிப்பை மறந்து, அந்த தேவ தரிசனத்தை மறந்து போய் காணப்படுவீர்கள் என்றால், maybe this night, children of God, you might have forgotten your calling, forgotten your vision, forgotten the experience and fellowship that you have with Christ. இன்றைக்கு ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். God wants to reveal himself again to you. ஆண்டவர் மறுபடியும் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். Again, Jesus wants to reveal himself to you. மூன்றாவதாக பார்க்கும் பொழுது அன்று ராத்திரியிலே ஒன்றும் அகப்படவில்லை. So thirdly, we see that night they could not catch any fish. இயேசு என்று அறியாதிருந்தார்கள். They did not realize that it was Jesus. தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அவளிடத்தில் இயேசு கேட்கிறார், உங்களிடத்தில் ஏதாகிலும் உண்டா என்று கேட்கிறார். Jesus again asks him, do you people have anything with you? 7ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, ஆதலால் இயேசுவுக்கு அன்பாய் இருந்த சீஷன் பேதுருவை பார்த்து அவர் கர்த்தர் என்றான். The disciple who was close to Jesus, Peter, looks unto him and says, it is the Lord. அவர் கர்த்தர் என்று சீமோன் பேதுரு அவன் கேட்டவுடனே அவன் இருந்த இடத்திலிருந்து தேவனை காண்பதற்கு, அந்த மகிமையை காண்பதற்கு, தன்னை வெளிப்படுத்தின தேவனை காண்பதற்கு, அந்த அழைப்பு எல்லாவற்றையும் அவன் சேர்த்து தேவ சமூகத்தில் அவன் வருகிறான். The moment Peter hears the voice of Jesus, he understands it is the Lord. He leaves everything and he comes to his calling. தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது 12ஆம் வசனத்தில் இயேசு அவர்களை நோக்கி, வாருங்கள் போஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார். Jesus in verse 12 says to them, come and வேத வசனம் சொல்லுகிறது, the Bible tells us, ஒருவனும் நீர் யார் என்று கேட்க துணியவில்லை. none of the disciples dared to ask him who he was. ஒருவனும் நீர் யார் என்று கேட்க துணியவில்லை. None of the disciples dared to ask him, who are you? அப்பொழுது இயேசு வந்து 13ஆம் வசனம், அப்பொழுது இயேசு வந்து அப்பத்தையும் மீனையும் எடுத்து அவளுக்கு கொடுத்தார். Verse 13 tells us, Jesus came, took the bread and gave it to them. இயேசு மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த பின்பு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அருளின தரிசனங்களில் இது 3வது தரிசனம். Jesus, after his resurrection from death, this was the third vision he gave to the people. முதல் முறை சந்திக்கும் பொழுது அவனுடைய அழைப்பை ஞாபகப்படுத்த வெளிப்படுத்துகிறார். First time when he reveals himself to remind him of his calling, he reveals. இரண்டாவது முறை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனை நிரப்பி அனுப்ப ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். Second time when he reveals, he wants to anoint him and send him. மூன்றாவது தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை புதுப்பிக்க ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். Thirdly, he reveals himself to Peter so that he can renew the vision that he had given him. மூன்றாவது அவனுடைய தரிசனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்த அவன் மீது வைத்திருக்கிற அந்த தரிசனத்தை புதுப்பித்து தர ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். Thirdly, to renew that vision, the vision that God had given him, he revealed himself. 15ஆம் வசனம், 16ஆம் வசனம், 17ஆம் வசனத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது, அவர் போஜனம் பண்ணின பின்பு இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா? In verse 15, 16 and 17, Jesus looks unto Simon Peter and asks, do you truly love me more than all these? தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அவர் என் ஆட்டுக்குட்டியை மேய்ப்பாயாக. Jesus tells him, feed my lamb. 16ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. Verse 16 tells, take care of my sheep. 17ஆம் வசனத்திலே மூன்றாவது தரம் கேட்கிறார், என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. Verse 17, the third time he asks and tells him, feed my sheep. மனுஷரை பிடிக்கலாக்குவேன் என்று சொன்னார் ஆண்டவர். Jesus told him, I will make you a fisher of men. எந்த இடத்திலே தன்னுடைய வலைகளை எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தானோ அதே இடத்திற்கு துவமாக செல்கிறான் பேதுரு. The things that he had left behind, all the nets that he had left behind, he went back அவனுக்கு அவனை காண்பிக்க, to reveal himself in what situation Peter was in, அவன் மீது வைத்திருக்கிற அழைப்பை ஞாபகப்படுத்த, to remind him of his calling, பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி அனுப்ப, to fill him with the Holy Spirit and send him. தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை புதுப்பிக்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பேதுருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். To renew the vision that he had given him, he once again reveals himself to him. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, Dear children of God,
இந்த ராத்திரி நேரத்துல ஒருவேளை தேவனுடைய அழைப்பை மறந்து நீங்கள் காணப்படலாம். Maybe this night you have forgotten the calling of Christ in your life. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த அபிஷேகத்தை நீங்கள் இழந்திருக்கலாம். Maybe you have lost the anointing that God gave you. ஆண்டவர் உங்கள் மீது கொடுத்திருக்கிற அந்த தரிசனத்தை, அந்த தேவ திட்டத்தை ஒருவேளை நீங்கள் மறந்து போய் காணப்படலாம். Maybe you have lost and forgotten the vision and the calling and the purpose of God in your life. இன்றைக்கு ஆண்டவர் தம்முடைய அழைப்பை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். He reminds you of your calling this night. ஆண்டவர் தம்முடைய அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார். He wants to give you his anointing. அந்த தேவ தரிசனத்தை ஆண்டவர் புதுப்பிக்க விரும்புகிறார். And the vision of God he wants to renew in your life. இந்த இரவு நேரத்துல நீங்கள் எப்படி காணப்படுகிறீர்கள்? In what situation are you this night? உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்வு எப்படி காணப்படுகிறது? What is the situation of your spiritual life? உங்கள் ஜெப வாழ்வு எப்படி காணப்படுகிறது? What is the condition of your prayer life? ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவு ஐக்கியம் எப்படி காணப்படுகிறது? What is the relationship that you have with God? ஒருவேளை இவைகள் எல்லாம் ஒருவேளை இந்த ராத்திரி நேரத்துல இல்லை என்ற நிலை இருக்குமேனால், if all these things are not found in you, இந்த ராத்திரி நேரத்துல தேவ சமூகத்துல ஆண்டவரே நான் உம்மிடமாய் வந்து சேர விரும்புகிறேன். Lord, I want to come back to you. Can we cry out? இழந்து போன இடத்துல இருந்து ஆண்டவர் எந்த இடத்துல தரிசனத்தை பெற்றுக் கொண்டேனோ அதே இடத்துல உம்முடைய தரிசனத்தை, உம்முடைய அழைப்பையும், உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியும் எனக்கு தந்து நீர் வெளிப்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. The same place that I lost the anointing and your calling, I come back to you. Lord, give me back my vision and my calling. இந்த ராத்திரி நேரத்துல நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்க வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. Wherever you are this night, just commit your life to God. உங்க வாழ்க்கை ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுங்க. Just commit your life to God this evening. அழைப்பை ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறார். God wants to remind you of his calling. பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களை நிரப்ப விரும்புகிறார். He wants to fill you with his Holy Spirit. உங்கள் மீது ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை ஆண்டவர் புதுப்பிக்க விரும்புகிறார். He wants to renew the vision that he has given you. இந்த ராத்திரி நேரத்துல கண்களை மூடி நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல தேவனை நோக்கி ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறப்பான்னு சொல்லுங்க. ஹalleluya. This night can we tell him, God, I want to give back my life to you. என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறப்பான்னு சொல்லுங்க. Lord, I want to give my life to you. என்ன நீங்க பயன்படுத்துங்கப்பான்னு சொல்லுங்க. Lord, use me for your glory. உங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்த விரும்புகிறார். God wants to use you and he நீங்க எந்த desires. நிலையில இருந்தாலும் பரவாயில்லை. No matter what situation you are in, தேவனுக்காய் நீங்கள் பயன்பட முடியும். you can still be used by God. நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம். You are a chosen people by him. ஓ ராஜரிக ஆசாரிய கூட்டம். You are a royal priesthood. இந்த ராத்திரி நேரத்துல கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். God is calling you this night. தேவனுக்காய் பயன்பட ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? Are you ready to be used by God? ஒருவேளை அழைப்பை நீங்கள் மறந்து காணப்படலாம். Maybe you have forgotten your calling. அபிஷேகத்தை நீங்கள் இழந்து காணப்படலாம். You have lost your anointing. தேவ தரிசனத்தை ஒருவேளை நீங்கள் இழந்து காணப்படலாம். Maybe you have lost your vision and purpose. உங்க அழைப்பு ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறார். He has reminded you of your calling. தம்முடைய அபிஷேகத்தினால் ஆண்டவர் உங்களை நிரப்பி அனுப்புவார். He's going to fill you with the Holy Spirit and send you. ஓ தேவ தரிசனத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு புதுப்பித்த ஆண்டவர் தருகிறார். And he's going to renew your calling, your purpose and your vision in your life. என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. Will you take care of my sheep? என் மேல் அன்பாய் இருக்கிறாயா? Do you love me? கண்களை மூடி தேவ சமூகத்திலே Close your eyes and ask God. என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்வீங்களா? எஜமானனே என் அழைப்பின் ஆதாரமே உம் சேவைக்காக தெரிந்து கொண்டீரே என்னையும் பயன்படுத்தும் உம் சேவைக்காக தெரிந்து கொண்டீரே என்னையும் பயன்படுத்தும் எஜமானனே என் அழைப்பின் ஆதாரமே உம் சேவைக்காக தெரிந்து கொண்டீரே என்னையும் பயன்படுத்தும் உம்
சேவைக்காக அர்ப்பணித்தேனே, என்னையும் பயன்படுத்தும். ராத்திரி நேரத்துல எஜமானனே என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில், ஆண்டவரே என்னையும் பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய வேலையை செய்வதற்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். உங்க வார்த்தையை சொல்வதற்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். இழந்து போன அழைப்பை ஆண்டவருக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறார். உன்னோடு கூட ஆண்டவர் பேசினாரு, உன்னோடு கூட ஆண்டவர் வெளிப்பட்டாரே. தம்முடைய அபிஷேகத்தினால் ஆண்டவர் உங்களை நிரப்பினாரே. தம்முடைய தரிசனத்தை ஆண்டவர் தந்தாரே. ஒருவேளை இழந்து போய் நீ காணப்படுவாயானால் இந்த ராத்திரி நேரத்துல உன் அபிஷேகத்தினால் ஆண்டவர் நிரப்புகிறார். தேவ சமூகத்தில் அருமையான தேவ உமக்கு நன்றி ஆண்டவர். பழுதான என் வாழ்வில் நீர் வந்தீரே, பயனுள்ள பாத்திரம் என்னை மாற்றி நீ. பழுதான என் வாழ்வில் நீர் வந்தீரே, பயனுள்ள பாத்திரமாய் என்னை மாற்றி நீ. வார்த்தையை தாருமையா, ஆவியால் நீரப்புமையா. சொல்லுங்க ஆண்டவரே, வார்த்தையை தாருமையா, ஆவியால் நீரப்புமையா. எஜமானனே என் அழைப்பின் ஆதாரமே, உன் சேவைக்காக அர்ப்பணித்தேனே, என்னையும் பயன்படுத்தும். உன் சேவைக்காக தெரிந்து கொண்டீரே, என்னையும் பயன்படுத்தும். ராத்திரி நேரத்துல உங்கள் அழைப்பை ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்த, உங்கள் அபிஷேகத்தினால நிரப்பி அனுப்ப, தேவ தரிசனத்தை உங்களுக்கு புதுப்பித்து தர இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் தம்மை உயிரோடு கூட இருக்கிறவராக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். Jesus has revealed himself as the one who is alive again to you, so that he might remind you of your calling, so that you can renew your vision and you can be filled with the Holy Spirit. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you. Thank you, Pastor Dev Priyan, for this wonderful session you have taken. It was indeed a blessing. Hallelujah. இந்த நாள் நிச்சயமாய் ஒரு பெரிய நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருந்ததுன்னு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? How many of you say that today was a great blessing? All right. So எல்லாரும் unmute பண்ணி ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் ஆண்டவரை சொல்லலாமா? Shall we all unmute and praise God? Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Stotra, 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 stotra. Stotra. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Stotra, pa, stotra, 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 Raja. Stotra, Kartane. Shishwatane, pa, stotra, pa, stotra, 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 ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ. All right. Thank you once again, Pastor Dev Priyan, for this wonderful day, wonderful session you have taken. We continue to உங்களுக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிப்போம். உங்களுடைய ஊழியங்களுக்காகவும் உங்களுடைய குடும்பத்திற்காகவும் கர்த்தர் உங்களை தொடர்ந்து வல்லமையாய் பயன்படுத்த தேவன் உங்களை இன்னும் வல்லமையாய் தேவன் உபயோகிக்க உங்களுக்காக ஜெபிப்போம். We will definitely pray for you, Pastor Dev Priyan. May God use you more mightily and powerfully. உண்மையாக ஒரு நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு செஷன். It was truly a blessing to us. Thank you the way God is using you. So ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாலை நேரத்தில் நீங்கள் பங்கெடுத்தது. It's a great joy to have you join with us and fellowship with us. உண்மையாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe with all my heart that you were blessed through the session. ஆமா அப்படினா கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன்.
If it is yes, can you just lift up your hand, raise your hand? Okay, I see your hands. ரொம்ப சந்தோஷம். Praise God. So கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you. அருமையான ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிங்க. இந்த நாளை எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமான ஒரு நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தபடினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Lord, thank you for this beautiful day that you have given us. Thank you for making this day as a great blessing to us. ஒவ்வொரு குடும்பமும் மிகவும் சந்தோஷத்தோட, ஒவ்வொரு நபரும் மிகவும் சந்தோஷத்தோட ஆண்டவரே தங்களுடைய அடுத்த நேரங்களிலே ஆண்டவரே அவர்கள் செலவழிக்கின்றார். May the rest of the day be a great blessing and great joy to every family. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவன் இந்த மாலை நேரத்திலே செய்ததான காரியங்களை ஆண்டவரே அவர்கள் அசைவோட்டு அதன் ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். Whatever God has spoken to their lives this evening, I pray that they will be reminded of His words, and Lord, they will be obedient to your calling. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆச்சரியமானதை தொடர்ந்து தேவன் செய்யுங்க. Do great wonders in their life. ஆண்டவரே இந்த நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வந்ததான உம்முடைய மகனை பாஸ்டர் தேவப்பிரியன் அந்த குடும்பத்தையும் ஊழியத்தையும் தேவன் ஆசீர்வதியும். Lord, we thank and praise you for your servant, Pastor Dev Priyan, who brought the word to us. I pray that you will bless him, his family and ministry. உம்முடைய சமூகம் அவரோடு கூட இருக்கட்டும். We pray that your presence will continually be given to him. அந்த ஊழியங்களை தேவன் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதியும். Lord, unmeasurably you bless that ministry. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். We give you all the glory, honor. ஆண்டவரே இந்த நாளிலே அவரை வல்லமையாக நீர் பயன்படுத்தினபடிதான் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். We thank you for using him powerfully this day. எங்களை ஆசீர்வதித்தபடிதான் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you for blessing our hearts. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Thank you for connecting. கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Praise the Lord. Thank you, Pastor. Praise the Lord.